आपने अकाउंट्स बनाए हुए, जब मैंने आपकी ये तकरीर सुनी, बाद में मैंने आपकी आईडी निकाली और आपका पेज निकाला, आपकी वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं। यानी ये चंद वीडियोस पे मैंने एडवर्टाइजमेंट चेक किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक झलक दिखा देता हूं कि आप देखिए मौलवी साहब की वीडियोस पे किस तरह की एड्स चलती है। पहले ये आप ये एड्स चेक करें। यानी ये एड या एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार जो है 1xBet के बारे में है। 1xBet के बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं, ये शर्त लगाने वाली ऐप है, आप इस पे शर्त लगा सकते हैं। तो ये ऐप जो है मौलवी साहब की वीडियो पे आ रही है, मौलवी साहब की वीडियो पे इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। इस वजह से ना सिर्फ ये ऐप हलाल है, बल्कि इससे जो कमाई आती है मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब के अकाउंट में, वो कमाई भी हलाल है। इसके अलावा एक और इश्तिहार है, ये भी देख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ कि इश्तिहारात चलते किस तरह है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक और एडवर्टाइजमेंट, ये भी तकरीबन शर्त लगाने वाली जो एप्स है उसके बारे में है। ये सेकंड इश्तिहार भी, ये जो एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार वीडियोस पे चलते हैं, ये लोकेशन के हिसाब से चलते हैं। मिसाल के अगर कोई पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के अंदर वीडियो देख रहा है, तो शायद उनको कोई माकूल एडवर्टाइजमेंट, माकूल इश्तिहार जो है वो देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो मैंने पाकिस्तान के अंदर बैठ के देखी है, लेकिन ये शर्त लगाने वाली ऐप की इश्तिहार जो है ये मौलवी साहब की वीडियो पे चली है। इसी तरह अगर आप बाहर देखते हैं, मिसाल के मौलवी साहब के फॉलोअर्स में से बाहर ममालिक के भी है, अगर यूके में, अमेरिका में, यूरोप के किसी और कंट्री में मौलवी साहब की ये वीडियो देखी जाती है, तो वहां पे शराब के एड्स चलते हैं, वहां पे शराब खानों के एड्स चलते हैं, वहां पे जो और, यानी मेरी वीडियोस में कम से कम मैं मौलवी साहब की तरह माँ और बहनों का ख्याल रखते हुए बात करता हूं, और तरह के भी इश्तिहारात चलते हैं मौलवी साहब की वीडियोस पे। लेकिन मौलवी साहब की कमाई जो है वो बिल्कुल हलाल है, क्योंकि मौलवी साहब ने दिन जो है वो अपनी सामने वाली जेब में रखा हुआ है। जो चीज वो हलाल करना चाहे हलाल कर देते हैं। जो चीज मेरी आज की वीडियो से इख्तिलाफ करने वालों से गुजारिश है, अगर आपने मेरी कोई बात से इख्तिलाफ करना भी है तो दलील से करे। خبرې کړې دي هغه ټول ایرشنل دي. معذرت څه غواړم، ډېر فالتو ګایدلی زما سره ټایم خو نه ولو ودا خبرو ته، لیکن تا یو ډېر غلط کار کړی دی چې تا پر مولانا نوردین هغه باندې داسې یو قسم objections کړي دي او فالتو والا ایرشنل والا. زه په دلیل سره خبر درته کوم، ګوره موبایل که چیرې د ویلې او شوز ته الاؤډ نه دی، زه خو هم چې ما ورته ته هم الاؤډ نه وایي. زما او ستا کوم فالتوګرت چې ما ورته کوو په اوس ټایم کې چې انتها یې نه کېږي. دا یو پوینټ د تشامه د لوجیکل پوینټ دي چې کوم خلک د سوچ فهم کړه لري، هغه دې پر دا پوینټ باندې په دا نقطه باندې فوکس وکړي. ګرد خبرې سایت ته کړه یو پوینټ راواخه. ایډز چې کوم لګیږي په ګوګل کې، پر ګوګل ایڈسنس په تور باندې، یوټیوب باندې، فیسبوک باندې، هغه ایډز چې کوم لګیږي هغه تاسو چې مخ راځي هغه د ستاسو انټرست په مطابق مخ راځي. اوس ته کچېرې د یو چا موبایل استعمالوي، هغه حرامخور انسان دی، هغه په شرطو باندې دا پیسې میسې کټي او هغه دغه آنلاین ارنینګ باندې چې کوم دی فوکس کړی دی، هغه له به ستا رقم ایډز راځي. اوس ستا د زه دلیل در کوم، زه په خپله موبایل استعمالوم او زه به اوس په خپله د دې ویډیو خلاصه کړم او ستا تر مخ به ایډ ښکاره سي چې هغه ایډ ما له کوم ایډ ښکاره کېږي، د استعمال پورې فرق راوړي. زه موبایل خلاصوم، اوس زما د یوز مطابق، زما د انټرست مطابق چې کوم فیسبوک دی او کوم یوټیوب دی، کوم ګوګل ایډسنس چې کوم اکاونټ لري، هغه چې کوم ایډز ښکاره کوي هغه زما د انټرست مطابق ښکاره کوي. تاسو کې بهر ویلدلی چې کوم ټایم تاسو موبایل خلاصوي چې کوم ستا خوښ شي هغه شي ته ښکاره کېږي په ایډ کې، په وقفو باندې، په اډورټایزمنټ باندې. نو دا څنګه کیسه ده؟ دا ګوره دا ستا د انټرست پورې کار لري. ته په دا موبایل کې څومره شیان ګورې، څومره استعمال یې کوې، څومره غلط استعمال یې کوې، هغومره به غلط ایډ ستا ته مخته راځي. څومره ښه استعمال یې کوې هغومره به ښه ایډ ستا مخته راځي، د اډورټایزمنټ به راځي ستا مخته. اوس زه یو ایډ ږدم، دا وګوره مزید نور تا خبرې کړي دي هغه ټول ایرشنل دي. معذرت څه غواړم، ډېر فالتو ګایدلی. اوس دا خبره واوره، هغه ایډ وګوره، زه خلاصوم، تا هم خلاص کړي دي، زه هم اوس خلاص کړم. مولانا نور الدین آغا صلی الله علیه وسلم. ګوره د استعمال پورې فرق راوړي. زه هم اوس خلاصوم، دا وګوره دا ویډیو اوس په ایډ ښکاره سي. دا وګوره دا ایډ چې یوت کلب تاسو سرچ کولی سي او پیژنئ به هم اکثره چې یوت کلب چې کم دي هغه خلک دي چې هغه د دین دعوت چلی، تبلیغ کار کوي، یو قسم په یونیورسيټیانو کې او د ازما او ستاره کم خلک چې دي پر دې باندې محنت کوي. دا د یوت کلب ایډ شو او نور چې کوم خبره تا کړې دي محترم، ما اوردلی هم د ویډیوز کې اول خو په کار دی ګوره آنلاین ارنینګ سیستم ته لګیا، په خپل سرچینګ کې دته هم په کار دي چې وی کې اوردل ویډیو کې ویلو هم ولو چې یار ازما اکاونټ نشته، نه فیسبوک اکاونټ لرم، نه بل لرم، ما خاص صرف ټویټر ذکر کړی چې ټویټر لرم. د کوم ارنینګ کې دا بل څه پکې په کار دي چې هغه سره ولر سي مولوی نوردین هغه ته د اکاونټ په حواله کې چې تا پر دې براشي باندې
قانون خبرې ټولې چې دی خواته ګوره دغه دلایل زه تاسو درکولی سم لیکن هغه ته زما غمانې نه دا یو دلیل چې کوم دی مخامخ ښکاره کېږي هغه به درته ما ته ښکاره کوي او پاتې شوه خبره چې کوم عزت زموږ روموندو خونو ته اسلام ورکړی دی دین ورکړی دی او د مولانا نورالدین هغه چې کومې خبرې دي بجا دي بالکل صحیح دي الله دې موږ ته پوهانه رانصیب کړي الله دې موږ معاف کړي او بله واره چې کوم دي د پوسټ مارټم خبرې مه کوو ډېر ایرشنل ګایدلی د الله پاک څخه هم معافي وغواړه د مولوي صاحب څخه هم معافي وغواړه